Welcome my English book MEB. So again, I come here to give you another lesson. I have completed Dealer's Friend, Karma and Westminster Bridge. And today again, we are going to discuss a new prose. This is your Jimmy Valentine and the writer was O. Henry, right? O. Henry, it's very famous writer in English literature. তোমরা তো বড় হচ্ছ, now you are growing up students, okay, so you have not time, then you may read the story of O. Henry, okay. So William Sidney Potter, the real name was William Sidney Potter and pseudonym was O. Henry, right? And popularly known, even pseudonym or popularly known as O. Henry, was noted short story writer from the United States of America. So short story writer, famous short story writer, just like our Rabindranath Tagore, right, and the Sunil Ganguly. So it's also the famous story writer of United States of America. His famous short story collections include Cabbage and Kings, The Trimmed Lamb and The Gentle Crafter. This short story has been taken from the collection of Roads of Destiny. Roads of Destiny. The story is marked by humor and the sentimentality. The surprise at the end is a typifying characteristics of O. Henry short stories. Actually O. Henry short story গুলো না খুব শেষটা হয় যে ending the story, it's very remarkable. Okay, you can relate with that characters of their stories. What stories or whatever stories you try to read, the ending part of every story is very remarkable. Clear? And today's story is Jimmy Valentine. At first we discussed the main character of that story. Which are they? The number one is Jimmy Valentine, of course. Number one is Jimmy Valentine. The main character of this story is Jimmy Valentine, and when you read this story, you at first noticed that the story begins with Jimmy Valentine and the name of the story is Jimmy Valentine. So the main character of the story is Jimmy Valentine. Number two is Ben Price. Actually, I divide this text into three parts. Today we discussed part 1 and after then part 2, and then we discuss the summary of the story, synopsis of the story, okay, and what are the main characteristics, basic things, clarification, explanation, everything we discussed part 3 class, okay. So today's class 1, or you may say it's part 1 class. So number 2 is Ben Price. Who is Ben Price? Ben Price is a detective of that story. Clear? Number 3, Annabel Adams. Annabel Adams. Who is Annabel Adams? Annabel Adams is beloved of Jimmy Valentine. Okay, and when Jimmy fall in love with that lady, he forgets everything and he totally মানে বলতে পারো এর পর থেকে জিমি গোয়িং টু another person, another man, and he reject all his past life, and from today he is become a new person and he starts his life in a new way, okay, in gentle way. No one can say then that Jimmy Valentine is a forger. Clear? And from today everyone says that Jimmy Valentine is a very respectable man. So Annabel Adams. Next is Warden. When Jimmy Valentine in jail, the story begins with Warden. So this is a Warden. Number 5, Mr. Adams. You already discussed then that Annabel Adams and Mr. Adams. The Mr. Adams is the father of Lady Annabel Adams, right? Next is Annabel's sister. Annabel's sister, May and Agatha, the daughter of Annabel's sister.
Clear? And number 8 is Billy. Who is Billy? Billy is the friend of Jimmy Valentine. Number 9 is Mike Doolan. Mike Doolan, also the friend of Jimmy Valentine and also the owner of some coffee cafe, right? Number 10 is Cronin, another guard of that jail where Jimmy Valentine was present, and Gibson. Okay, so these are the main character to the story Jimmy Valentine. Now we start the story and try to understand the line by line meaning and explanation, because if you are not knowing the line by line explanation, you cannot answer question answer. Right? A guard came to the prison shoe shop where Jimmy Valentine was assiduously stitching uppers and escorted him to the front office. So দেখো গল্পটা শুরু হচ্ছে কিরকম ভাবে, একটা জেলের ঘটনা নিয়ে। আ গার্ড কেম, একটা প্রথমে গার্ড দেখতে পাচ্ছি আসছে ইন দ্য প্রিজন শু শপ। সো একটা প্রিজনে কি হয়, যখন কয়েদিরা থাকে তাদেরকে কি বিভিন্ন কাজ দেয়া হয়, তো সেই এবং কয়েদিরা যে কাজগুলো করে না তাদেরকে তার বিনিময়ে বেতনও কিন্তু দেয়া হয়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে জেলখানাটা আছে সেখানে একটা শু শপ আছে, সেখানে দেখাচ্ছে তার মানে যে ক্যারেক্টার এখানে জিমি ভ্যালেন্টাইন সেখানে আছে, তার মানে সে জুতোর কাজ বা জুতো সেলাই এই সমস্ত কাজও কিন্তু ভালো করতে পারে। সো এটা হচ্ছে তার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ক্লিয়ার? সো গার্ড কেম টু দ্য প্রিজন শু শপ হয় জিমি ভ্যালেন্টাইন অ্যাসিডুয়াসলি মিনস কি, একাগ্র চিত্তে, খুব মনোযোগ সহকারে। ক্লিয়ার? টায়ারলেসলি স্টিচিং আপার্স অ্যান্ড এসকর্টেড হিম টু দ্য ফ্রন্ট অফিস, এবং তাকে নিয়ে যাওয়া হলো একটা অফিসে। দেয়ার দ্য ওয়ার্ডেন, সেখানে যে ওয়ার্ডেন ছিলেন, হ্যান্ডেড জিমিকে দিলেন, কি দিলেন? হিজ পার্ডন, তার মুক্তির চিঠি একটা বলতে পারো, বা ক্ষমা প্রার্থনা যে তাকে করা হয়েছে পার্ডন, সেই একটা চিঠি তাকে দেওয়া হচ্ছে, হুইচ হ্যাড বিন সাইন্ড দ্যাট মর্নিং বাই দ্য গভর্নর, এবং ওই চিঠিটা আজকেই সকালে সই করা হয়েছে। এই যে সেন্টেন্সটা দেখতে পাচ্ছ, দেয়ার দ্য ওয়ার্ডেন হ্যান্ডেড হিম জিমি হিজ পার্ডন হুইচ, তাহলে এই যে হুইচ যখন অ্যাপ্লাই করছি আমরা, এটা কি হচ্ছে? অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। সো পার্ডনটা কোনটা? হুইচ হ্যাড বিন সাইন্ড দ্যাট মর্নিং, হ্যাড বিন সাইন্ড, এইগুলো এই টেন্সগুলোকে মনে রাখতে হবে। ওকে, হ্যাড বিন সাইন্ড দ্যাট মর্নিং বাই দ্য গভর্নর। জিমি টুক ইট ইন আ টায়ার্ড কাইন্ড অফ ওয়ে, এবার জিমি তার এবার মুক্তি হতে চলেছে, সে জেল থেকে ছাড়া পাবে, কিন্তু তার মনের মধ্যে সেই বিশাল মানে খুশির ব্যাপারটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। সো টায়ারলেসলি মানে টায়ার্ড কাইন্ড অফ ওয়ে, ঠিক আছে নিচ্ছে। তাই কেন এটা হলো এরপরে আমি তোমাদেরকে একটু বলছি এই ব্যাপারটা, যে কেন তার এক্সপ্রেশনটা এরকমভাবে দেখানো হলো যে টায়ার্ড কাইন্ড অফ ওয়ে। তার মানে কি, জিমি যেন জানতোই এটা হবারই ছিল, কিন্তু তার সত্ত্বেও যেন খুব দেরি করে হলো, আর একটু আগে হলে ভালো হতো। কেন বলছি এটা? He had served nearly 10 months of a 4-year sentence. তাকে যে 4 বছরের জেল দেওয়া হয়েছিল, সেই 4 বছরের মধ্যে সে 10 মাস অলরেডি অতিবাহিত করে ফেলেছে। সো 10 মাস পরে তার মুক্তি হতে চলেছে। তাহলে জিমি কি ভাবছিল যে 10 মাসটা অনেকটা সময় সে অতিবাহিত করেছে এই জেলে অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে, তার জন্য সে হয়তো ভেবেছিল আর একটু আগে হলে ভালো হতো। He had expected, সে কি ভেবেছিল? টু স্টে অনলি অ্যাবাউট 3 months, সে 3 মাস ভেবেছিল যে 3 মাসের মধ্যে আমি এখান থেকে রেহাই হয়ে যাবে। সো 10 months, a long time has passed, that's why he tired kind of way. Clear? So he had expected to stay only about 3 months at the longest. তো কেন এবার হলো? এবার এই ভাবনাটা পিছনে কারণটা কি, কেন জিমি ভেবেছিল যে 3 মাসের বেশি আমাকে থাকতে হবে না, এরও কারণটা তুমি আর একটু পরে দেখতে পাবে। সো এখানে একটু অন্য ছোট্ট করে দেওয়া হয়েছে কারণটা। কি বলা হচ্ছে? When a man with as many friends on the outside as Jimmy Valentine, যখন জিমির মতো একটা পার্সনের যার বাইরে মানে জেলের বাইরে এত বন্ধু এত পরিচিত আছে, had received in the stir, it is hardly worthwhile to cut his hair. তো কেউ এমন কেউ নেই যার কেশাগ্র
স্পর্শ করতে পারবে, চুল স্পর্শ করতে পারবে। তার মানে 10 months ইজ এ লং টাইম। ক্লিয়ার? সিধা আরো আগে বেরানো উচিত ছিল, তাকে প্রচুর পরিচিতি আছে, ঠিক তারা কোনো না কোনোভাবেই তাকে জেল থেকে বের করে আনতে সক্ষম হবে বা সক্ষম হওয়া উচিত ছিল, যেটা খুব দেরি করে ফেলেছে। নাও ভ্যালেন্টাইন said the warden. ওয়ার্ডেন কি বলছে? ওকে ভ্যালেন্টাইন, ইউ উইল গো আউট ইন দ্য মর্নিং, তুমি কালকে সকালেই ছাড়া পাবে। ব্রেস আপ, ড্রেস করে নাও, অ্যান্ড মেক এ ম্যান অফ ইয়োর সেলফ, এবং তুমি সোজা পথে হাঁটার চেষ্টা করো। তার মানে জিমিকে কি বলা হচ্ছে, তুমি যে খারাপ কাজগুলো করছো সেখান থেকে বিরত হও, ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো। ইউ আর নট এ ব্যাড ফেলো অ্যাট হার্ট, তুমি মনের দিক দিয়ে খুব একটা খারাপ লোক নও। স্টপ ক্র্যাকিং সেপস অ্যান্ড লাইফ স্টেট, ওই স্টপ ক্র্যাকিং সেপস মানে কি, এই যে তালা ভাঙা, মানে বা বলতে পারো লকারকে ভেঙে সেখান থেকে টাকা পয়সা নিয়ে নেওয়া। সো স্টপ ক্র্যাকিং সেপস অ্যান্ড লাইফ স্টেট, এবং সোজা পথে জীবনটাকে কাটাও। মি সেড জিমি ইন সারপ্রাইজ, আমি, খুব অবাক হওয়ার ভঙ্গি করলো জিমি। হোয়াই, আই নেভার ক্র্যাকড এ সেপ ইন মাই লাইফ, আমি আমার জীবনে কোনোদিন এসব তালা ভাঙা বা লকার ভাঙা এসব কাজ কোনোদিনই করিনি। ও নো, লাভ দ্য ওয়ার্ডেন, সত্যি তুমি কিচ্ছু করনি? অফকোর্স নট, একদম অবশ্যই না। লেটস সি নাও, চলো তাহলে এই ব্যাপারটা কি করে হয়েছিল। হাউ ওয়াজ ইট ইউ হ্যাপেন টু গেট সেন্ট আপ অন দ্য স্প্রিংফিল্ড জব, ওই স্প্রিংফিল্ড জবের জন্য বা স্প্রিংফিল্ড কাণ্ডের জন্য তোমাকে কেন থানায় পাঠানো হয়েছিল, কেন বন্দি করা হয়েছিল? ওয়াজ ইট বিকজ ইউ উডন্ট প্রুভ অ্যান অ্যালিবাই ফর ফিয়ার অফ কম্প্রোমাইজিং সামবডি ইন এক্সট্রিমলি হাই টোন সোসাইটি, তুমি কি সমাজের বড় অংশের সঙ্গে কারোর সঙ্গে ঠিকঠাক হয়তো বনিবনা না হওয়ার জন্য বা কাউকে বাঁচাতে যাওয়ার জন্য তুমি কি তোমাকে অ্যালিবাই মানে কি, নিজেকে ওই জায়গাটা থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া, তো তুমি যে ওই জায়গায় ছিলে না সেটা কি প্রমাণ করতে পেরেছিলে? Or was it simply a case of mean old jury that had it in for you? মানে এটা কি এরকম কিছু যে যে জুরি, যে জাজ, যে বিচারক সে তোমাকে ভালোবাসতো না, তার জন্য কি তোমাকে শাস্তি দিয়েছিল? ইটস অলওয়েজ ওয়ান অর দি আদার উইথ ইউ ইনোসেন্ট ভিকটিমস, এটা কি তোমাদের মতো নিরপরাধ বলিদের সঙ্গে কিছু না কিছু হয়? তার মানে কি, যে সমাজের যে উঁচু মহল কারোর সঙ্গে আপোষ করতে গিয়েছিল জিমি, সে আপোষ করার জন্যই কি তুমি ঘটনাস্থলে তোমার না থাকা প্রমাণ করতে পারো নি? এই কথাটা বলা হচ্ছে। হোয়াট ইজ ইট ইউ টু প্রুভ অ্যান অ্যালিবাই ফর ফিয়ার অফ কম্প্রোমাইজিং সামবডি ইন এক্সট্রিমলি হাই টোন সোসাইটি। নেক্সট আবার জিমি কি বলছে দেখো, মি সেড জিমি স্টিল ব্ল্যাঙ্কলি ভার্চুয়াস, একদম আরো বেশি বেশি করে হতবাক হয়ে গেছে। হোয়াই ওয়ার্ডেন, আই নেভার ওয়াজ ইন স্প্রিংফিল্ড ইন মাই লাইফ, আমি আমার জীবদ্দশায় কোনো দিন স্প্রিংফিল্ডে যাইনি, আর আমার নামে এসব উল্টোপাল্টা কথা বলা হচ্ছে। এবার কিন্তু ওয়ার্ডেন তাকে কি বলছে দেখো, টেক হিম ব্যাক ক্রোনিন, এই যে বলেছিলাম ক্রোনিন, এই ক্রোনিন এই ক্যারেক্টারটা এখানে পেলাম। সো টেক হিম ব্যাক ক্রোনিন, ওকে নিয়ে যাও ক্রোনিন, সেড দ্য ওয়ার্ডেন, কারণ ওয়ার্ডেন দেখতে পাচ্ছে এর সঙ্গে কথা বলা মানে হচ্ছে বেকার, কারণ আর কথা বলা বাড়ানোর কোনো দরকারই নেই। সো টেক হিম ব্যাক ক্রোনিন, সেড দ্য ওয়ার্ডেন, অ্যান্ড ফিক্স হিম আপ উইথ আউট গোয়িং ক্লোথ, এবং তাকে বাইরে যাবার যে পোশাক সেটা তাকে দিয়ে দাও। আনলক হিম, তাকে তুমি বন্দিমুক্ত করবে অ্যাট 7 in the morning, সকালে 7টার সময়, অ্যান্ড লেট হিম কাম টু দ্য বুল পেন, তাকে এখন বুল পেনে নিয়ে যাও। এবার দেখো এই যে বুল পেন কথাটা বলা হলো না, বুল পেনটা কি? বুল পেনটা হচ্ছে এটা একটা হচ্ছে বেস বল ফিল্ড, একটা যেখানে প্লেয়াররা প্র্যাকটিস করে থ্রোয়িং, অ্যান্ড এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে ওয়ার্ডেনের অফিস, তার মানে যারা ছাড়া পাবে তার আগের দিন তার ওয়ার্ডেন অফিসে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এবং আরো শৈশাবত যেগুলো করার দরকার সেগুলো করে নেবে, তাকে বাইরে যাওয়ার পোশাক দেওয়া হবে, এই সমস্ত কাজের জন্য তাকে ব্লু পেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেটার থিঙ্ক ওভার মাই অ্যাডভাইস ভ্যালেন্টাইন, ভ্যালেন্টাইন আর একবার আমার এই কথাগুলো বা উপদেশগুলোকে একটু ভাববে। অ্যাট দ্য 7:15 অন দ্য নেক্সট মর্নিং, 7:15 দিকে, জিমি স্টুড ইন দ্য ওয়ার্ডেন্স আউটার অফিস, জিমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? যে ওয়ার্ডেনের যে অফিসটা তার বাইরে। হি হ্যাড অন এ স্যুট অফ দ্য ভিলেনিয়াসলি ফিটিং ready-made clothes and a pair of the stiff
squeaky shoes that the state furnish to its discharged compulsory guest. কত সুন্দর ক্যারেক্টারসটাকে বা এটাকে মানে বলতে ডিসক্রাইবিং করা হচ্ছে। এটাকে দেখো, মানে জিমিকে কীরকম পোশাকটা পরানো হচ্ছে। জিমি কিন্তু প্রচণ্ড স্মার্ট লুকিং একটা পার্সন, সে সবসময় ওয়েল ড্রেসড, ওয়েল ফিট, সবসময় পোশাক পরতে ভালোবাসে। কিন্তু এখানে কি করা হচ্ছে, এই যে ভিলেইনাসলি, ভিলেইনাসলি মানে কি? ভিলেইনাসলি মানে হচ্ছে যাচ্ছে তাই রকমের বেমানান, ভিলেইনাসলি যাচ্ছে তাই রকমের বেমানান। সো কি হচ্ছে, হি হ্যাড এ অন এ স্যুট অফ দ্য ভিলেইনিয়াসলি ফিটিং, মানে ফিটিংটা কেমন হচ্ছে, যাচ্ছে তাই রকমের ফিটিং। রেডিমেড ক্লোথস, এবং পোশাকটা কি রেডিমেড। এ পেয়ার অফ দ্য স্টিফ স্কুইকি শুজ, এবং তার সঙ্গে কি দেওয়া হচ্ছে, একটা শক্ত জুতো। দ্যাট দ্য স্টেট ফার্নিশ টু ইটস ডিসচার্জড কম্পালসারি গেস্ট, এবং এই যে পোশাকটা, এই যে ক্যাচকেচে হ্যাঁ জুতো দেওয়া হচ্ছে, শক্ত জুতো দেওয়া হচ্ছে, বেমানান একটা পোশাক দেওয়া হচ্ছে, এটা কিন্তু সরকার থেকে দেওয়া হচ্ছে যে সমস্ত কয়েদিরা ছাড়া পাচ্ছে তাদের জন্য। দ্য ক্লার্ক হ্যান্ডেড হিম আ রেল রোড টিকিট অ্যান্ড দ্য $5 বিল উইথ হুইচ দ্য ল expected him to rehabilitate himself into good citizenship and prosperity. এরপর কি বলা হচ্ছে, দ্য ক্লার্ক তাকে কি দিল, রেল রোড টিকিট, সে যে যাবে ট্রেনে করে সেই ট্রেনের ভাড়াটা কেটে দেওয়া হয়েছে, অ্যান্ড $5 বিল, এবং তাকে $5 দেওয়া হয়েছে, উইথ হুইচ দ্য ল এক্সপেক্টেড হিম, এবং আইন কি চাইছে, যাতে করে এবার সে শুধরে যায়। The law expected him to rehabilitate himself into good citizenship, মানে শুদ্ধ ভালো একটা যেন নাগরিক হিসেবে সে নিজেকে তৈরি করতে পারে। The warden gave him a cigar, তাকে একটা সিগারেট দিল, and shook hands, তার সঙ্গে হাত মিলালো। ভ্যালেন্টাইন 9762, এটা মনে রাখবে, এখান থেকে প্রশ্ন আসবে। ভ্যালেন্টাইন 9762, তার তাহলে কয়েদি নাম্বারটা কত ছিল, 9762। ভ্যালেন্টাইন 9762 was chronicled on the books, chronicle মানে কি, একটা পরম্পরা অনুযায়ী বলতে পারো, ঠিক সজ্জিতভাবে তার নামটা কিন্তু সেখানে খোদাই হয়ে আছে যে জিমি ভ্যালেন্টাইন কয়েদি নাম্বার 9762, মানে নথিভুক্ত বা রেকর্ডেড। ক্রনিকল মানে হচ্ছে এখানে কি, যে রেকর্ডেড বা নথিভুক্ত। পার্ডন বাই গভর্নর, এবং কি আরেকটা কি নোট করা হলো, তাকে কে ছেড়ে মানে ছাড়তে কে দিয়েছিল, কে সই করেছিল, পার্ডন বাই গভর্নর, গভর্নরের সই দিয়ে তাকে করা হয়েছিল। অ্যান্ড মিস্টার জেমস ভ্যালেন্টাইন ওয়াকড আউট ইনটু দ্য সানশাইন, এবং জিমি ভ্যালেন্টাইন সূর্যের রোদে, বা সূর্য যখন সকালবেলা সময় হয়েছে, সূর্য উঠেছে, সেই রোদে সুন্দরভাবে সে বেরিয়ে আসছে। এরপর দেখো যে বর্ণনাটা দেওয়া হচ্ছে কত সুন্দর, ডিসরিগার্ডিং দ্য সং অফ দ্য বার্ডস, দ্য ওয়েভিং গ্রিন ট্রেজ অ্যান্ড দ্য স্মেল অফ দ্য ফ্লাওয়ার্স। তাহলে এই সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে আমরা কি হয়, সকালবেলায় উঠে যখন পাখির ডাক শুনতে পাই, চারিদিকে সবুজ গাছপালা দেখতে পাই, এবং ফুলের সৌন্দর্য নাকে এসে লাগে, তখন আমাদের মনটা কি রোমান্টিক হয়ে যায়, আমরা অনেক কিছু ভাবতে থাকি। কিন্তু জিমি ভ্যালেন্টাইন ইজ নট দ্যাট কাইন্ড অফ পার্সন, তার মধ্যে এইসব দয়া মায়া, এইসব রোমান্টিসিজম তার মধ্যে নেই, এটা কিন্তু এখানে লেখক দেখাচ্ছে। সো ডিসরিগার্ডিং, এই সমস্তকে একদম পরোয়া না করে, ডিসরিগার্ডিং দ্য সং অফ দ্য বার্ডস, পাখির গান তার কানে পৌঁছালোই না, দ্য ওয়েভিং গ্রিন ট্রিজ, সে তাকালোই না সবুজের দিকে, অ্যান্ড দ্য স্মেল অফ দ্য ফ্লাওয়ার্স, কোনো ফুলের গন্ধ তার নাকেও পৌঁছালো না। জিমি হেডেড স্ট্রেইট ফর এ রেস্টুরেন্ট, জিমি কি যাচ্ছে, একটা রেস্টুরেন্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেয়ার হি টেস্টেড দ্য ফার্স্ট সুইট জয় অফ লিবার্টি, এবং তার মুক্তির স্বাদটা সে প্রথম নিতে যাচ্ছে সেই রেস্টুরেন্টে। ইন দ্য শেপ, এবং সেই রেস্টুরেন্ট এবার তার সুইট জয় অফ লিবার্টিটা কোন শেপে আসছে, সেটা হচ্ছে ব্রয়েলড চিকেন, সে একটা ব্রয়েলড চিকেন খাচ্ছে, অ্যান্ড এ বটল অফ হোয়াইট ওয়াইন, এবং সাদা একটা হোয়াইট ওয়াইন, ফলোড বাই সিগার, তারপরে সে সিগারেট খাবে। আ গ্রেড বেটার দেন দ্য ওয়ান দ্য ওয়ার্ডেন হ্যাড গিভিন হিম, এবং এই সিগারেটটা ওয়ার্ডেন যে তাকে যে সিগারেটটা দিয়েছিল তার থেকে আরও কোয়ালিটিতে অনেক ভালো। ফ্রম দেয়ার হি প্রসিড লেজারলি টু দ্য ডিপো, এবং সেখান থেকে সে এবার ডিপোর দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। ডিপো মানে যেখান থেকে সে ট্রেন ধরবে, ওই রেল রোডের টিকিট তো তাকে অলরেডি দেওয়া হয়েছিল, সে ডিপোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ডিপোর দিকে এগুতে যাওয়ার সময় সে কি করলো, যদি প্রশ্ন আসে যে ডিপোর দিকে যাওয়ার সময় হোয়াট জিমি ভ্যালেন্টাইন ডিড, কি করেছিল, হি টসড আ কোয়ার্টার, মানে একটা সিকি, টস মানে আঙুলে এভাবে যে আমরা ছুড়ে দিই না, যেমন টস করি আমরা, ঠিক সেইভাবে ছুড়ে দিল।
ওকে কোয়ার্টার ইনটু দ্য হ্যাট অফ এ ব্লাইন্ড ম্যান সিটিং বাই দ্য ডোর। সেই যে একটা অন্ধ লোক যে টুপি নিয়ে বসে আছে ভিক্ষার জন্য, ঠিক তার টুপিতে গিয়ে পড়লো। অ্যান্ড বোর্ডেড হিজ ট্রেন, এবং সেখান থেকে সে ট্রেন ধরে নিল। 3 hours set him down in a little town near the state line, এবং তাকে সময় লাগলো কত তার জায়গায় যেতে? 3 ঘন্টা। He went to the cafe of one Mike Dolan, এই যে মাইক ডোলান পেয়েছিলাম আমরা, সো মাইক ডোলান বলেছিলাম তোমাকে যে ওনার অফ দ্য ক্যাফে, তার কাছে পৌঁছালো। অ্যান্ড শুক হ্যান্ডস উইথ মাইক, এবং মাইকের সঙ্গে হাত মেলালো। হু ওয়াজ অ্যালোন বিহাইন্ড দ্য বার, যে সেই সময়ে একমাত্র মাইকই ছিল ওই বারের মধ্যে। মাইক কথাটা কি বলছে, খুব মন দিয়ে দেখো, মাইক কথাটা কি বলছে? সরি, উই কুডন্ট মেক ইট সুনার জিমি মি বয়। কি বললো? আর তাড়াতাড়ি করতে পারিনি। তার মানে কি বুঝতে পারলো? সেই টায়ার্ড কাইন্ড অফ ওয়ে কেন জিমি করেছিল? কারণ জিমি তো জানতোই যে আমাকে এখান থেকে যেভাবে বের করে নিয়ে আসবে সবাই। তো এবার বুঝতে পারছো কেন? কারণ যখনই মাইকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, মাইক কি বললো তাকে? যে এর থেকে বেশি তাড়াতাড়ি আমরা করতে পারিনি, তার জন্য সরি। মানে 10 মাস তাকে অতিবাহিত করতে হয়েছে, তার জন্য তারা সরি চেয়ে নিল। সো সরি, উই কুডন্ট মেক ইট সুনার জিমি মি বয়, সেড মাইক, বাট উই হ্যাড দ্যাট প্রোটেস্ট ফ্রম স্প্রিংফিল্ড টু বাক এগেনস্ট। এই যে স্প্রিংফিল্ডে যে ঘটনাগুলো তুমি ঘটিয়েছিলে, সেটার বিরুদ্ধে প্রচুর পরিমাণে বলতে পার প্রতিবাদ হচ্ছিল, সে প্রতিবাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়তে হয়েছে। অ্যান্ড দ্য গভর্নর নিয়ারলি বাকড, এবং গভর্নরও কিন্তু বেঁকে বসেছিল তোমার পার্ডনে সই করতে না চাওতে। ফিলিং অল রাইট? আচ্ছা, তুমি কি সুস্থ বোধ করছো? তাহলে এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন এই লাইনটা হলো? ক্লিয়ার? কারণ আমি তোমাদের পড়ার সময় বলেছি যে প্রত্যেক লাইনকে পড়তে হবে, এখান থেকে কি বলতে চাওয়া হয়েছে সেটা তোমাদের এখান থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে। ফাইন, সেড জিমি, গট মাই কি? আচ্ছা, আমার চাবিটা। হি গট হিজ কি অ্যান্ড ওয়েন্ট আপস্টেয়ার্স, উপরের দিকে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। আনলকিং দ্য ডোর অফ এ রুম অ্যাট দ্য রিয়ার, এবং পিছনের দিকে যে দরজাটা রুমটা ছিল সেটা সে খুলল। এভরিথিং ওয়াজ জাস্ট অ্যাজ হি হ্যাড লেফট ইট, প্রত্যেকটা জিনিসই একই রকমভাবে আছে যেমনটি সে রেখে গিয়েছিল। দেয়ার অন দ্য ফ্লোর ওয়াজ স্টিল বেন প্রাইজ কলার বাটন দ্যাট হ্যাড বিন টর্ন from that eminent detective's shirt band when they had overpowered Jimmy to arrest him. এখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এই যে বেন প্রাইস, আমি তোমাদের বলেছিলাম বেন প্রাইস ডিটেকটিভ। সো বেন প্রাইসের যে জামার বোতামটা কলার বাটন দ্যাট হ্যাড বিন টর্ন, ছিঁড়ে গিয়ে, টর্ন মানে কি ছেঁড়া, সো ছিঁড়ে গিয়ে পড়ে আছে সেখানে। কখন? যখন তারা জিমিকে ধরতে এসে ধস্তাধস্তি হয়েছিল সেই সময়ের ঘটনা। এবার কি হলো? পুলিং আউট ফ্রম দ্য ওয়াল অফ ফোল্ডিং বেড, একটা ফোল্ডিং বেড ছিল একটা, সেটাকে নামানো হলো। জিমি স্লিড ব্যাক আ প্যানেল ইন দ্য ওয়াল, দেওয়ালে একটা ঝোলানো ছিল, সেখান থেকে সেটাকে বের করে নিয়ে এলো। অ্যান্ড ড্র্যাগড আউট আ ডাস্ট কভার্ড সুটকেস, এখানে একটা ধুলো ভর্তি সুটকেস রাখা ছিল। হি ওপেন দিস অ্যান্ড গেজড ফন্ডলি অ্যাট, এবং সে তারিফের ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়েছিল। কার দিকে তাকিয়েছিল? তার সেই সুটকেসটির দিকে, খুব ভালো ভঙ্গিতে আর কি, তারিফের ভঙ্গিতে, যে এরকম একটা সুটকেস আমার কাছে আছে যেটা এই মুহূর্তে কারোর কাছে কিন্তু নেই। কি আছে সুটকেসের মধ্যে? খুব জানতে ইচ্ছে করছে, চলো দেখি কি আছে সুটকেসের মধ্যে। দ্য ফাইনেস্ট সেট অফ বার্গলার্স টুল ইন দ্য ইস্ট, তাহলে এই যে সুটকেসটা পাওয়া গেল, এই সুটকেসের মধ্যে সবচেয়ে ভালো চুরির যন্ত্রপাতি রাখা ছিল। ইট ওয়াজ আ কমপ্লিট সেট, একদম কমপ্লিট, এর বাইরে আর কিছু হয় না। মেড অফ স্পেশালি টেম্পার্ড স্টিল, দ্য লেটেস্ট ডিজাইনস, তাহলে কি কি ছিল তার মধ্যে সুটকেসের মধ্যে? মানে টেম্পার্ড স্টিল মানে ইলাস্টিক, মানে প্রচন্ড রকম ভাবে ধাতব, মানে তাকে কি বলতে পারো, সিজন করা হয়েছে স্টিলগুলোকে, তারপর সেখান থেকে এই সমস্ত অ্যাপারেটাসগুলোকে বানানো হয়েছিল। কি কি বানানো হয়েছিল? ড্রিলস, পাঞ্চ, ব্রেস, বিটস অ্যান্ড জিমিজ ক্যাম্পস। জিমিজ ক্যাম্প মানে কি? মানে ছোট ধাতব দণ্ড, এখানে মানে তোলার মতো আর কি। অ্যান্ড অগার্স বা অজার বলতে পারো। দ্য 2 or 3 নোভেলটিস ইনভেন্টেড বাই জিমি হিমসেলফ, এবার এর মধ্যে যে অ্যাপারেটাসগুলো আছে না, 2-3টে জিনিস কিন্তু জিমি নিজস্বভাবে আবিষ্কার করেছিল, যেটা কোথাও কিনতে পাওয়া যায় না।
ইন হুইচ হি টুক প্রাইড। এইগুলো নিয়ে সে নিজেকে খুব গৌরবিত বোধ করছে যে এমন কিছু অ্যাপারেটাস আমার কাছে আছে যে লক ভাঙতে বা কোনো লকার ভাঙতে আমার খুব বেশি সময় লাগে না। ওভার $900। এবার যদি প্রশ্ন আসে এগুলো করতে তার কত খরচ হয়েছিল, না ওভার $900 দে হ্যাড কস্ট হিম টু হ্যাভ মেড অ্যাট, মানে অনেকটা টাকা লেগেছিল, অনেক দিন আগেকার গল্প এটা, তখন লাগছে $900। মানে বুঝতেই পারছো কি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সে আবিষ্কার করেছিল বা বানিয়েছিল, তার জন্য সে নিজেকে খুব প্রাইড ফিল করতো। আ প্লেস হোয়ার দে মেক সাচ থিং ফর দ্য প্রফেশন, এমন এক জায়গা যেখানে তারা পেশার খাতে এসব জিনিসপত্র বানানো করতো বা বানাতো, যেমন অর্ডার আসতো তারা সেরকমভাবে বানাতো, তারপরে পার্টিকে দিয়ে দিত। ইন হাফ অ্যান আওয়ার জিমি ওয়েন্ট ডাউন স্টেয়ার্স অ্যান্ড থ্রু দ্য ক্যাফে, এবং ঠিক আধ ঘন্টার মধ্যে জিমি আবার নিচে নেমে এলো ওই ক্যাফের কাছে। হি ওয়াজ নাও ড্রেসড ইন টেস্টফুল অ্যান্ড ওয়েল ফিটিং ক্লোথস, তাহলে সেই যে বিচ্ছিরি রকমের বেমানান থেকে সে এবার কিরকম ড্রেস পরলো, টেস্টফুল অ্যান্ড ওয়েল ফিটিং ক্লোথ, তাকে দেখতে একদম ওয়েল ফিটেড লাগছে এবার। অ্যান্ড ক্যারিড হিজ ডাস্টেড অ্যান্ড ক্লিন সুটকেস ইন হিজ হ্যান্ড, এবং তার হাতে কি দেখতে পাচ্ছি এবার আমরা, সেই সুটকেসটি তার হাতে দেখতে পাচ্ছি যার মধ্যে বিভিন্ন ভ্যারাইটিস অ্যাপারেটাস আছে চুরি করবার জন্য বা ক্র্যাক সেফ। ওকে, ঠিক সেই সময় কি বলা হচ্ছে, গট এনিথিং অন আস্কড মাইক ডোলান জিনিয়ালি, মজার চলে। তাহলে কি নতুন কোনো মতলব আছে নাকি, মানে সুটকেস সাথে দেখতে পেয়েছে, সুটকেস সাথে থাকা মানেই এবার নতুন কিছু একটা মতলব আছে। মি সেড জিমি ইন এ পাজল টোন, মানে জিমিকে যদি এই ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করে জিমি উত্তরটাকে না না আমি তো সব কিছুই করি না। সো মি সেড জিমি ইন এ পাজল টোন, I don't understand. I am representing the New York Amalgamated Short Snap Biscuit Cracker and Frazzled Wheat Company. আমি তো একটা কোম্পানি রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে কাজ করছি, আমি তো এসব কি করে জানি। তার মানে কি, সে দেখতে লাগে sophisticated আর কোম্পানি ম্যান, বাট হি ডিডন্ট। The statement delighted Mike to such an extent that Jimmy had to take a Seltzer and milk on the spot. He never touched her drinks. এই স্টেটমেন্টটা শুনে মাইক এত খুশি হলো, তাকে সেলজার মেশানো দুধ বা ওখানে যে একটা সুন্দর একটা শেক বানানো হতো সেই তাকে শেক বানিয়ে দিল। হি নেভার টাচড হার্ড ড্রিঙ্কস, সেই সময় কিন্তু সে হার্ড ড্রিঙ্কস নিত না যখন সে কাজে বেরাতো। উইক আফটার দ্য রিলিজ, এবার দেখো কি কি ঘটনা ঘটছে, খুব তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটে যাচ্ছে। উইক আফটার দ্য রিলিজ অফ ভ্যালেন্টাইন 9762, এই যে ভ্যালেন্টাইন যে ছাড়া পেলো এক সপ্তাহের মধ্যে, there was a neat job of safe burglary done in Richmond, Indiana. এবার ঘটনা ঘটছে, জিমি ভ্যালেন্টাইন ছাড়া পেয়েছে, ঘটনা ঘটতে শুরু করে। ফার্স্ট ঘটনা কোথায় পাওয়া গেল, রিচমন্ড ইন্ডিয়ানা, উইথ নো ক্লু টু দ্য অথার, এমনভাবে ভাঙা হলো যে কে ভেঙেছে তার কোনো খবর বা কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। A scant $800 was all that was secured, সেখানে কতগুলো টাকা গিয়েছিল, $800। 2 weeks after, আরো 2 সপ্তাহ পরে, after that a patented of $1,500, $1,500 গেল, কারেন্সি, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড সিলভার আনটাচড। দ্যাট বিগান টু ইন্টারেস্ট দ্য রাগ ক্যাচার্স, এবার কিন্তু ওখানকার যারা ছিল তাদের মধ্যে এবার একটা কি হচ্ছে, বিক্ষোভ তৈরি হচ্ছে না। Then an old-fashioned bank safe in Jefferson City became active and threw out of its crater an eruption of banknotes amounting to $5,000. এবার ওই ব্যাংক থেকে কত গেল, $5,000 সরিয়ে নিল জিমি। The losses were now high enough to bring the matter up into the Ben Price class of work, মানে এইবার যে ঘটনাটা ঘটলো, বেন প্রাইস তো খুব বড় ধরনের ডিটেকটিভ, তার কানে পৌঁছানোর জন্য যথেষ্ট, মানে ছোট চুনোপটিকে এই বেন প্রাইস খুব একটা পাত্তা দেয় না, বড় সড়ক বেশ একটা ঠিকঠাক হলে সে নিজের মতো করে তাকে ভাবার চেষ্টা করে। এবার জিমি যে কাণ্ডটা ঘটালো সেটা হচ্ছে এনাফ জিমি মানে বলতে পারো বেন প্রাইসের কাছে পৌঁছানোর। ক্লিয়ার? বাই কম্পেয়ারিং নোটস আর রিমার্কেবল সিমিলারিটি ইন দ্য মেথডস অফ দ্য বার্গলারিজ ওয়াজ নোটিসড, সমস্ত কিছু যখন সে পর্যবেক্ষণ করছে প্রতিটা ঘটনার সঙ্গে একটা মিল খুঁজে পাচ্ছে। বেন প্রাইস ইনভেস্টিগেটেড দ্য সিনস অফ দ্য রবারিজ অ্যান্ড ওয়াজ হার্ড টু রিমার্ক, যখন সে এবার সমস্ত কিছু পরীক্ষা করছে সে একটা মন্তব্য করল, দ্যাটস
ড্যান্ডি জিমি ভ্যালেন্টাইন্স অটোগ্রাফ। এইটা সমস্ত কাজগুলো হচ্ছে জিমি ভ্যালেন্টাইনের। হি রিজিউমড বিজনেস, সে আবার তার কাজ শুরু করেছে, রিজিউম আবার সে কাজ শুরু করেছে। লুক অ্যাট দ্যাট কম্বিনেশন নব জার্কড আউট অ্যাট ইজি অ্যাজ পুলিং আপ আর রেডিজ ইন ওয়েট ওয়েদার। মানে এমনভাবে, মানে স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া থেকে যেমন মূলো বের করা হয় না, জমিতে মূলো চাষ করা হয়, মূলোগুলোকে যেন আস্তে আস্তে গুড়ানো হয় এবং মাটিটা খুব বেশি ওঠে না, এদিক ওদিক ছড়িয়ে যায় না, শুধু মূলোটা আস্তে করে উঠে আসে, ঠিক তেমনভাবে যেন তারাগুলোকে ভাঙা হয়েছে। লুক অ্যাট দ্যাট কম্বিনেশন নব জার্কড আউট অ্যাট ইজি অ্যাজ পুলিং আপ আর রেডিজ ইন ওয়েট ওয়েদার। ভিজে ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে ওয়েদারে যখন মূলোগুলোকে জমি থেকে তোলা হয়। He's got the only clamps that can do it. এবং বেন প্রাইস জানতো এই সমস্ত কাজ করার জন্য যা যা অ্যাপারেটাস দরকার, সেই সমস্ত অ্যাপারেটাস কিন্তু বা সেটগুলো কিন্তু জিমি ভ্যালেন্টাইনের কাছে আছে। একমাত্র সেই সমস্ত সেট দিয়েই এই সমস্ত কাজ করতে পারা যায়। সো দ্যাট কম্বিনেশন, তার জন্য বলা হচ্ছে হি গট দ্য অনলি ক্ল্যাম্পস দ্যাট ক্যান ডু ইট। অ্যান্ড লুক হাউ ক্লিন দোজ টাম্বলার্স ওয়ার পাঞ্চড আউট। মানে একই রকম কত সুন্দরভাবে কাজগুলোকে করা হচ্ছে দেখো। জিমি নেভার হ্যাজ টু ড্রিল বাট ওয়ান হোল, একটা মাত্র গর্ত ছাড়া অন্য কোনো কিছু করেনি। ইয়েস আই গেস আই ওয়ান্ট মিস্টার ভ্যালেন্টাইন। ঠিক আছে, এবার মিস্টার ভ্যালেন্টাইনকে আমি অবশ্যই ধরবো। হি উইল ডু হিজ বিট নেক্সট টাইম উইদাউট এনি শর্ট টাইম অর ক্লেমেন্সি ফুলিশনেস। পরের বারে সে যে খাটবে, যে জেল খাটবে, কোনো কম মেয়াদ বা ক্ষমা মার্জনার বোকামি ছাড়াই। তখন বুঝতে পারছো যে গভর্নর যে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল, এইরকম আর ক্ষমা প্রদর্শন তাকে আর করতে দেওয়া হবে না। এবার কি করছে? বেন প্রাইস নিউ জিমিজ হ্যাবিটস। এবার বেন প্রাইস জানতো জিমির স্বভাবটা কি, জিমি কি চায়। হি হ্যাড লার্ন দেম হোয়াইল ওয়ার্কিং অন দ্য স্প্রিংফিল্ড কেস। যখন সে স্প্রিংফিল্ড কেসে ঘটনাটা ঘটেছিল, তখন কিন্তু বেন প্রাইসই পুরোপুরিভাবে কাজটা করেছিল এবং জিমিকে ধরেও ছিল। জিমি কিভাবে কাজ করতো? লং জাম্পস, কুইক গেট অ্যাওয়েজ, খুব বড় কাজে হাত দিত, খুব কুইক সেখান থেকে চলে যেত। নো কনফিডারেটস, নো কনফিডেন্স মানে কি, যে কোনো পার্টনার কিন্তু জিমি ইউজ করতো না, একা একাই সমস্ত কাজ করতো। অ্যান্ড এ টেস্ট ফর গুড সোসাইটি, দিস ওয়েজ হ্যাড হেল্পড মিস্টার ভ্যালেন্টাইন টু বিকাম নোটেড অ্যাজ এ সাকসেসফুল ডজার অফ রিট্রিবিউশন। মানে বলতে পারো যে সে যে কুখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল, কুশলী, মানে বলতে পারো সার্থক কুশলীতে বিখ্যাত হচ্ছিল। মানে এই সমস্ত টাকা পয়সা সে ইনকাম করে সমাজে ওয়েল এস্টাবলিশড, ওয়েল নোন পার্সনে পৌঁছে যাচ্ছিল। ক্লিয়ার? গুড সোসাইটি, দিস ওয়েজ হ্যাড হেল্পড মিস্টার ভ্যালেন্টাইন টু বিকাম নোটেড অ্যাজ সাকসেসফুল ডজার অফ রিট্রিবিউশন। এত ফাঁকি দিয়েছে, ফাঁকি দেওয়ার পরও সার্থক কুশলী ব্যক্তি বলতে পারো। ইট ওয়াজ গিভেন আউট দ্যাট বেন প্রাইস হ্যাড টেকেন আপ the trail of the elusive cracksman and other people with burglar proof safes felt more at easy. মানে শৌখিন সমাজের প্রতি বলতে পারো বা ডাক বিভাগের যে মামাগারি, মানে এবার কি হচ্ছে ব্যাপারটা, যে it was given out that Ben Price had taken up the trail of the elusive cracksman and other people with burglar proof safes felt more at ease. মানে যারা আরও অন্যান্য জন যারা ছিল বাগলার প্রুফ সেফসের জন্য, তারা বেশি বেশি করে বেন প্রাইসকে বলছে তুমি এবার এটাকে ধরতে হবে, কারণ এটা যদি বারবার ঘটনাটা ঘটতে থাকে এটা তো আমাদের পক্ষে খুব অসুবিধা কাজ করার ক্ষেত্রে। ক্লিয়ার? এবার কি হলো? ওয়ান আফটারনুন জিমি ভ্যালেন্টাইন অ্যান্ড দি সুটকেস ক্লাইম্বড আউট অফ দ্য মেইল হ্যাক ইন এলমোর। এবার জিমি ভ্যালেন্টাইনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সুটকেস সমেত ক্লাইম্বড আউট অফ দ্য মেইল হ্যাক ইন এলমোর। মেইল হ্যাক মানে হচ্ছে ডাক বিভাগের যে মালগাড়ি থাকে, সেখানে এলমোর বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে চেপেছে জিমি ভ্যালেন্টাইন যাবে। আ লিটল টাউন 5 miles অফ দ্য রেল রোড ডাউন ইন দ্য ব্ল্যাক জ্যাক কান্ট্রি অফ আরকানসাস। সে কোথায় যাচ্ছে? ব্ল্যাক জ্যাক কান্ট্রি, মানে ওক গাছে ভর্তি একটা জায়গা যার নাম হচ্ছে আরকানসাস, সেখানে জিমি যাবে। জিমি, লুকিং লাইক অ্যান অ্যাথলেটিক young senior just home from college, went down the board-side walk towards the hotel. জিমিকে দেখতে একদম ঝকঝকে একটা খেলোয়াড়, তরুণ খেলোয়াড় লাগছে, যে যেন ঠিক মনে হচ্ছে কলেজ থেকে এবার বাড়ির দিকে যায়। মানে এতটাই ছিপচেপে চেহারা এবং এতটাই ওয়েল বিল্ড একটা শরীর।
ঠিক সেই সময় কি ঘটনাটা ঘটলো, পুরো এবার ক্লাইম্যাক্স গল্পের বলতে পারো, পুরো গল্পের ঘটনা কিন্তু এবার চেঞ্জ হতে চলেছে। সো এবার কি হচ্ছে দেখো, আ ইয়ং লেডি ক্রস দ্য স্ট্রিট, একটা যুবতী মহিলা রাস্তাটা ক্রস করছে, পাস্ট হিম, ঠিক তাকে পেরিয়ে যাচ্ছে, অ্যাট দ্য কর্নার অ্যান্ড এন্টার দ্য ডোর ওভার হুইচ ওয়াজ দ্য সাইন দ্য এলমোর ব্যাংক, তাকে ক্রস করে একটা ঘরের দিকে ঢুকছে, ঠিক ঘরের সামনে একটা সাইনবোর্ড লাগানো আছে, লেখা আছে দ্য এলমোর ব্যাংক, ব্যাংক একটা ঢুকলো, তার মানে ব্যাংকের নাম কি, দ্য এলমোর ব্যাংক। এবার কি হলো, জিমি ভ্যালেন্টাইন লুকড ইনটু হার আইজ, জিমি যখনই তার চোখের দিকে তাকালো না, ফরগট হোয়াট হি ওয়াজ, সে সমস্ত কিছু ভুলে গেল, সে কি, কেন এসেছে, সমস্ত, আর কিচ্ছু যেন তার মনে নেই। অ্যান্ড বিকেম অ্যানাদার ম্যান, মানে একটা বলতো ম্যাজিক কাজ করলো, সে সঙ্গে সঙ্গে যেন অন্য মানুষে পরিণত হলো। শি লোয়ার্ড হার আইজ অ্যান্ড কালার্ড স্লাইটলি, ওই মহিলাটাও কিন্তু জিমিকে লক্ষ্য করেছিল। কেন? কারণ জিমির মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত অ্যাপিয়ারেন্স আছে বা ছিল, যেটা এলমোরের অন্যান্য জায়গার যা ওই সমস্ত ছেলেদের মধ্যে এই অ্যাপিয়ারেন্স দেখতে পাওয়া যায় না। ইয়ং মেইন অফ জিমি স্টাইল অ্যান্ড লুকস ওয়ার স্কেয়ার্স ইন এলমোর, যেটা দুর্লভ ছিল এলমোরে, একমাত্র জিমির মধ্যেই এই সমস্ত গুণগুলোকে দেখতে পাওয়া যেত। তাদের মেয়েটাও নোটিস করেছিল। জিমি collared a boy loafing on the steps of the bank as if he were one of the stockholders and began to ask him questions about the town, feeding him dimes at intervals. ঠিক সেই সময়ে জিমি একটা ছেলেকে পাকড়াও করলো এবং collared a boy loafing on the steps of the bank, তাকে কোশ্চেন করতে শুরু করলো, তাকে ধরার পরে, মানে তাকে ধরে নিল আর কি, যে তুমি বলো এবার, as if he were one of the stockholders, ঠিক যেন সে একটা স্টক হোল্ডার মনে হচ্ছিল জিমির কাছে সেটা। অ্যান্ড বিগ্যান টু আস্ক হিম কোয়েশ্চেন, তাকে বিভিন্ন রকম কোয়েশ্চেন করতে শুরু করলো এই শহরের সম্বন্ধে। ফিডিং হিম ডাইমস অ্যাট ইন্টারভেলস, যখন সে উত্তর দিতে চাইছে না, তাকে একটা করে পয়সা দিতে শুরু করলো। ডাইমস মানে 10 সেন্টের মুদ্রা, ডাইমস, ওকে। বাই অ্যান্ড বাই দ্য ইয়ং লেডি কেম আউট, ঠিক যখন সে তার এই ছেলের লোকটির সঙ্গে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছিল, ওই মেয়েটি ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এলো, looking royally unconscious of the young man with the suitcase and went her away, একদম না তাকিয়ে আনকনসিয়াসলি, তার সুটকেসের দিকেও তাকালো না, লোকটির দিকেও তাকালো না, মেয়েটা সেখান থেকে চলে গেল। ইজন্ট দ্যাট ইয়ং লেডি পলি সিমসন, দেখো জিমির কি মানে কত রকম মানে কায়দা আর কি মেয়েটার নাম জানার জন্য। আচ্ছা এটা কি ওই মেয়েটি পলি সিমসন, আস্কড জিমি উইথ স্পেসিয়াস কুল। No, said the boy. No, একদমই নয়। She is Annabel Adams. So Annabel Adams, character. Annabel Adams. তাহলে মেয়েটির নাম জানা হয়ে গেল। এরপর কি জানলো? Her pa owns this bank, এবং তার বাবাই হচ্ছে এই ব্যাংকটার মালিক। Why would you come to Elmore's for? তুমি আচ্ছা এলমোরে কেন এসেছো? Is that a gold watch? না তোমার যে হাতে যে সোনার এটা ঘড়িটা, সেই চেনটা কি সোনার? I am going to get a bulldog. Got any more dimes? আচ্ছা আমি এটা বুলডগ কিনতে যাব, তোমার কাছে কি 8 ডাইমস আছে? জিমি ওয়েন্ট টু দ্য প্ল্যান্টার্স হোটেল, এবার জিমি ওখান থেকে কোথায় গেল? প্ল্যান্টার্স হোটেল, মনে রাখো প্রশ্ন আসবে। জিমি ওয়েন্ট টু দ্য প্ল্যান্টার্স হোটেল, খুব ছোটোখাটো জিনিস যেগুলো হয়তো অনেকে বাদ দেবে, তোমার সেগুলোকে বেশি করে নজর দেবে। ওকে, রেজিস্টার্ড অ্যাজ রাল্ফ ডি স্পেন্সার, জিমি কিন্তু এখানে তার আসল নাম ব্যবহার করলো না, কি নাম ব্যবহার করলো? রাল্ফ ডি স্পেন্সার, অ্যান্ড এনগেজড আ রুম, এবার একটা রুম নিল। He leaned on the desk and declared his platform to the clerk. জিমি লিন মানে কি, হাতে কোণে ভর দিয়ে একটু বাঁকে করে দাঁড়ালো এবং সে কেন এসেছে সে সঙ্গে ক্লার্ককে জানালো। He said, সে বলেছিল, he had come to Elmore to look for a location to go into business, সে একটা ব্যবসা করতে চায়, তার জন্য একটা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে এলমোরে। How was the shoe business now in the town? আচ্ছা এই বর্তমানে জুতোর ব্যবসাটা কেমন চলছে এই জায়গাতে? হি হ্যাড থট অফ দ্য শু বিজনেস, সে অ্যাকচুয়ালি জুতোর ব্যবসা করতে চায়। ওয়াজ দেয়ার অ্যান ওপেনিং, আচ্ছা এটা কি করলে এই সময় কি কাজ করা যাবে? দ্য ক্লার্ক ওয়াজ ইমপ্রেসড বাই দ্য ক্লোথ অ্যান্ড ম্যানার অফ জিমি, জিমির জামা কাপড়, জিমির আচার আচরণ, জিমির হাঁটা চলা, সব কিছু থেকে মানে ক্লার্ক পুরো ইমপ্রেসড হয়ে গেছে। He himself was something of a pattern of fashion into the tiny gilded youth of Elmore, but he now perceived its shortcomings. সে ভাবতো এলমোর যে সমস্ত ইয়ংরা ফ্যাশনেবল জামা কাপড় পরে সে তাদের মধ্যে অন্যতম, কিন্তু জিমিকে দেখে
সে বুঝতে পারলো না তাদের মধ্যে অনেক কিছু বাদ পড়ে গেছে যেটা জিমির মধ্যে দেখতে পাচ্ছে। While trying to figure out Jimmy's manner of trying his phone in hand, he cordially gave information. জিমি এই সমস্ত ম্যানার দেখে, তার স্টাইল দেখে সে অনেক কিছু ইনফরমেশন খুব ভদ্রভাবে জিমিকে দিতে শুরু করলো। ওকে, আজকে এই পর্যন্তই থাকবে, জাস্ট ওয়েট করো পার্ট 2 এর জন্য, তারপর কি হবে আমরা জানবো। অ্যান্ড আফটার ফিনিশিং পার্ট 2 উই আর গোয়িং টু পার্ট 3, অ্যান্ড পার্ট 3 তে সিনপসিস থেকে আরম্ভ করে তার সমস্ত কিছু ক্যারেক্টার থেকে আরও বলতে পারো ডিটেলসে আমরা এই গল্পটাকে বিশ্লেষণ করব, তার ভিতরে কোথায় কি আছে অ্যানালিসিস করব, তারপরে লাস্টের আমাদের কোয়েশ্চেন আনসার নিয়ে আলোচনা থাকবে। ওকে, সো যারা আমার মাই ইংলিশ বুক MEBকে এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো, লাইক করো, কমেন্টস করো। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস। থ্যাংক ইউ।